السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ پاک، آسمان اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا دوست، کارساز اور مددگار ہے۔ مجھے مسلم ہونے کی حالت میں ہی موت دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر دینا۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 234 سے 235۔ ان آیات میں آپ جان سکیں گے قانون شریعت کے مطابق بیوہ کی عدت کتنی ہے اور عدت سے پہلے یا بعد نکاح کا پیغام دینے کا لاہ عمل اور طریقہ کار کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن اسپرٹ کنیکٹ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیجیے گا تاکہ میری نیو اپ کمنگ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 234۔ والذین یتوفون، اور جو لوگ یتوفون وفات پا جائیں، منکم تم میں سے، ویعذرون اور چھوڑ جائیں، ازواجن بیویاں، ازواجن یتربصن بیویاں وہ انتظار میں رکھیں، بانفسہن اپنے آپ کو، اربعۃ 4 اشہور مہینے، وعشرا اور 10 دن، یعنی 4 ماہ اور 10 دن۔ فائزہ پھر جب، بلغنا وہ پہنچ جائیں، اجلہن اپنی مدت عدت کو، فلا جناح تو نہیں گناہ، علیکم تم پر، فیما اس میں جو، فعلنا وہ کریں، فی انفسہن اس میں یعنی اپنی جانوں کے بارے میں، اپنے حق کے بارے میں، بالمعروفی دستور کے مطابق، واللہ اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون جو تم کرتے ہو، جو عمل تم کرتے ہو، خبیر باخبر ہے۔ اور جو تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن تک۔ بس جب وہ اپنی اس مدت تک پہنچ جائیں یعنی عدت گزار لیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں اس معاملے میں جو کچھ وہ اپنے بارے میں دستور کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 228 میں مطلقہ کی عدت بیان کی گئی، جس کے بارے میں کہا گیا کہ 3 حیض ہے، 3 ماہ تک ہے۔ یہاں بیوہ کی عدت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ شوہر کی وفات کے 4 ماہ 10 دن بعد تک اپنے آپ کو شادی سے روکے رکھے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ عدت گزر چکنے کے بعد وہ آزاد ہیں، جہاں مناسب سمجھے نکاح کر سکتی ہیں۔ اب تم انہیں روکنا چاہو کہ ہماری ناک کٹ جائے گی، یہ بیوہ ہو کر صبر سے بیٹھ نہیں سکی، اس سے رہا نہیں گیا، اس طرح کی باتیں بالکل غلط ہیں۔ اب تمہارا کوئی اختیار نہیں کہ تم انہیں روکو۔ یہاں پہ اس لڑکی کے رشتہ داروں کی بھی بات ہو رہی ہے اور جو اس کا شوہر وفات پا گیا اس شوہر کے رشتہ داروں کی بھی بات ہو رہی ہے کہ کسی کو بھی کوئی اختیار نہیں کہ اس پر پابندیاں لگائے یا اس کو روک کر رکھے۔ ولا جناح اور نہیں گناہ تم پر، علیکم تم پر، فیما اس میں، عرضتم کے اشارے میں، بھی ہی اس سے، من خطباتی پیغام نکاح، نسائی عورتوں کو، او اکننتم یا تم چھپاؤ، فی انفسکم اپنے دلوں میں، علم اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، انکم کہ تم، ستذکرونہن جلد ذکر کرو گے ان سے، ولیکن اور لیکن، لا تواعدوہن نہ وعدہ کرو ان سے، سرًا چھپ کر، الا ان مگر یہ کہ، تقولو تم کہو، قولاً بات، معروفاً دستور کے مطابق، ولا اور نہ، تعزموا ارادہ کرو، عقدۃ نکاح کا،
यानी कि उकदाता गिरहा, उकदाता का मतलब है गिरहा, उकदातन निकाह ही निकाह की गिरा, हत्ता यहाँ तक के, यबलुगा पहुंच जाएं, अल किताबु इद्दत, अल किताब का यहाँ मतलब है मुकर्रर किया हुआ, यानी जो कानून शरीयत इद्दत के मामले में मुकर्रर कर दिया गया हो, इसकी मुद्दत। वअलमू और जान लो, अन्नल्लाह कि अल्लाह ताला यअलमू जानता है, माफी अनफुसिकुम जो अपने दिल में है या जो तुम्हारे दिल में है, फहज़रूहु सो डरो इससे, वअलमू और जान लो, अन्नल्लाह कि अल्लाह ताला गफूरुन बख्शने वाला है, हलीम तहम्मुल वाला है। तुम पर कुछ गुनाह नहीं, इसमें के कनायो अशारा में जाहिर कर दो, इन औरतों से पैगाम में निकाह यहाँ पोशीदा रखो अपने दिलों में। अल्लाह ताला को मालूम है कि तुम इन औरतों का जिक्र करोगे, लेकिन इनसे निकाह का वादा ना रखो, छुप कर सिवाय इसके कि कोई बात कहकर मारूफ तरीके से, और मत बांधो गिरा निकाह की जब तक कि कानून शरीयत अपनी मुद्दत को ना पहुंच जाए, और जान रखो कि अल्लाह ताला खूब जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, बस इससे डरते रहो और जाने रखो कि अल्लाह ताला बख्शने वाला और बुर्दबार यानी तहम्मुल वाला है। किसी औरत का इद्दत के दौरान निकाह तो नहीं हो सकता, ना ही इसे वाज़िया तौर पर पैगाम में निकाह दिया जा सकता है। अलबत्ता अशारा कनाया में ये बात कही जा सकती है कि मुझे इसमें दिलचस्पी है, या फिर ये बात अपने दिल में पोशीदा रखी जाए और इद्दत ख़त्म होने का इंतज़ार किया जाए। आलिमुल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्ना, आखिर तुम्हें इनका ख्याल तो आएगा कि ये औरत बेवा हो गई है, अब मैं इससे शादी कर सकता हूँ। कोई आदमी ये भी सोच सकता है कि ये जो मेरे दिल में बेवा के बारे में ख्याल आ रहा है और इससे निकाह की रगबत पैदा हो रही है, तो शायद मैं गुनहगार हो गया हूँ। यहाँ पर इत्मीनान दिलाया जा रहा है कि ऐसे ख्याल का आना गुनाह नहीं है, ये कानूनी फितरत है। वलाकिन ला तुआदुहुन्ना सिर्रन, ऐसा ना हो कि खुफिया ही खुफिया निकाह की बात पक्की हो जाए, बस कोई ऐसी मारूफ बात कह सकते हो जिससे इन्हें अशारा मिल जाए। वला ताज़िमु उक़दतन निकाहिन हत्ता यबलुगल किताबु अजला, यानी अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा इद्दत जब तक पूरी ना हो जाए। यहाँ किताब से मुराद कानून शरीयत है। किताबुल्लाह में बेवा की इद्दत 4 माह 10 दिन मुकर्रर कर दी गई है, इसका पूरा होना ज़रूरी है, इससे पहले निकाह नहीं हो सकता। वअलमू अन्नल्लाह यअलमू मा फी अनफुसिकुम फअज़रू, इसकी पकड़ से बचने की कोशिश करो। वअलमू अन्नल्लाह गफूरुन हलीम, अल्लाह ताला गफूर है, बख्शने वाला है। कोई खता हो गई है तो इस्तग़फ़ार करो, तौबा करो, अल्लाह ताला माफ़ फरमाएगा, और वो हलीम है यानी हिलम वाला है, तहम्मुल करने वाला है, फ़ौरन नहीं पकड़ता बल्कि डील देता है, मोहलत देता है। अगर चाहो तो तौबा कर लो, यानी कि तौबा का इख्तियार आपके पास है कि अगर आप चाहोगे तो अपने लिए तौबा कर लोगे और अल्लाह ताला आपको माफ़ फरमा देगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये पहले ही बयान कर दिया है कि मैं बख्शने वाला और तहम्मुल वाला हूँ। तौबा का इख्तियार आपके पास है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सबसे अहम बात कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलें।